रहबर दीन दुनिया दे मालिक जागत जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर शाम वेले दे सजे हुए दीवानां दियां प्रेम सहित हाजरियां भर रहे हैं। गुरु चरनां अंदर जुड़ करके सोदार रहराज साहिब जी दे पाठ श्रवण कीते हैं। सतगुरां ने पावन पवित्र मुखवाक बख्शिश करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ निहाल किया है। रोजाना की तरह पावन स्थान तो गुरु बाबे के जीवन दीयां कथा कहानियां ਨੂੰ श्रवण करने वास्ते गुरु की गोद का आनंद मान रहे हैं। आओ सत संगत दीयां इन्हां सुभागियां घड़ियां ਨੂੰ सफला करिए। मन बिरतियां गुरु चरनां विच जोड़दियां गुर फतेह दी सांझ पाइए। प्रेम सहित सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा रहमत दा सदका चल रही गुरु इतिहास की लड़ीवार कथा विचों पावन प्रसंग श्रवण कर रहे सी कि जगत के मालिक धन गुरु नानक देव महाराज जी इस वेले सच का प्रचार करदियां मनुखता नूं नाम बाणी नाल जोड़दियां समुचे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार यात्रा कर रहे हैं। बेअंत थावां ते हुंदे होया गुरु साहिब जी एक ऐसे नगर विच पहुंचे हैं जिथों दे लोकी रब नूं नहीं जानते। परमात्मा जी का नाम उन्होंने कदे किसी को सुनिया भी नहीं ते ना कदे जपिया। उस पिंड विच उस नगर दे विच जिहड़ा नगर का राजा है उस राजे नूं ही सब तो वड्डी शक्ति मन्निया जाता है। ते जदों भी किसी चीज़ की वस्तु की जरूरत हुंदी है तो लोकी राजे नूं रब मन के उहदे कोलों ही मंगदे ने। इत्थों तक जदों किसानां नूं मींह की लोड़ हुंदी है फसल के वास्ते बरखा चाहिए है तां भी राजे कोल जाके बेनती करते हैं। ते राजा जिहड़ा है वह मंत्रां दा जाप करके कई बारी मींह पवा दिंदा है पर कई बारी मींह नहीं पैंदा। गुरु नानक साहिब महाराज जिस वेले इस नगर विच पहुंचे ने उस वेले बरखा नहीं सी पै रही, औड़ लगी हुई सी, फसलां सुक रही सन ते आउण वाले समय दे विच हालात ऐसे बन रहे सन जापदा सी कि काल पै जाएगा, भुखमरी फैलेगी ते सारे लोकी उजड़ जाणगे। लोकी 3-4 वार राजे को जा आए ने, राजे नूं बेनती कर आए ने कि राजा जी मींह पवा दिओ। राजा हुण मंत्रां दा जाप करदा है पर मींह पै नहीं रहा। ते जिस खेत के कोल गुरु नानक साहिब महाराज बैठे ने उस खेत का मालिक अपने खेत वाल वेख के बड़ा परेशान है, बड़ा चिंता विच है। ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने पुछना कीता, कहन लगे भाई की गल है, बड़ी चिंता विच जापदा है, बड़ा उदास है, की कारण है? तो अगों उस किसान ने कहा जी चिंता का कारण यह है कि सानू हुण खेतां वास्ते वर्खा चाहिए है, मींह की लोड़ है पर मींह पै नहीं रहा। तो राजे ने बड़े यतन किए ने, बड़ी तरह के मंत्रां के जाप किए हैं पर वर्खा नहीं आ रही। तो आने वाले समय जे वर्खा ना हुई तो फसलां नहीं होणियां ते काल पवेगा। गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा तुसीं राजे की पूजा छड्ड के जे करतार का नाम जपो तो मींह पै जाएगा। उन्हें अगों पूछया, कहन लगा जी ये करतार कौन है? साहब ने कहा जिहड़ा सारी जगह ते व्यापक है, उसकी आराधना करोगे जिन्हें सारे ब्रह्मांड को बनाया है तो जिहदे हाथ में सारिया कुदरती शक्तियां ने, उहदी पूजा करोगे तो परमात्मा तुहाडी अरदास सुनेगा। इन्हें कहा जी है किस तरह का है जिस करतार की गल तुसीं कर रहे हो, मैनू एक बारी दिखा तो दिओ किस तरह का है, मैं उहदी उहनूं जप लवांगा, उहदे अगे बेनती करांगा। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे वो परमात्मा इस तरह दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वह कोई रूप रंग नहीं है, वह कोई चक्कर चिहन नहीं है, वो कुदरत विच वसिया होया है, सारी कायनात विच वसिया है, तेरे अंदर भी है। जिथे भी उन्होंने याद किया जाता है प्रेम के नाल वो उस जगह ते हाजिर हो जाता है। ये बड़ा हैरान होया।
ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਲੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਮਣ ਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਪਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਉਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਘਟਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਉੱਠ ਦੇਖੇ ਬਪੜੇ ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ
जिन्हें मेरे राज विच काल पैण तो बचा कर दिता है। फसलां उगाईयां ने, मींह पै गया, राजे दे मन विच सरधा जागी ते गुरु साहिब जी दे दीदारे करन वास्ते बहुत प्रेम सह चल के आया, नाल अपने सूरमियां नूं लैके आया। जिस जगह ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज विराजे हुए ने, उस जगह ते आके ने डंडौत की है ते बड़े प्रेम दे नाल बचन करन लगे। आओ प्रेम सहित विचारना करिए। तुम संत संपूर्ण जोत कला, उपदेश दीजै निज होए भला। गुरु साहब के चरणों में नमस्कार करके बेनती की, हे महापुरखो तुसी संपूर्ण संत हो, तुहाडे विच वड्डी कला है, कृपा करो मैनू ऐसा उपदेश दिओ तां जो मेरा भी भला हो जाए। क्योंकि ये राजा उही है जिस राजे की पूजा लोकी रब मन के करते हैं ते ये भरोसा रखते हैं कि सारियां ताकतां इस राजे के हाथ विच ने। पर गुरु साहब जी के इत्थे आउण दे नाल लोकां नूं समझ पई कि सारा कुछ तो परमात्मा के हाथ विच है। हुण राजा इस करके आया गुरु के चरणों विच कि ऐसे महापुरख के चरणों विच जाके जिन्हें मेरे देश का काल दूर कर दिता है, उहदे चरणों विच गया मेरा भी भला हो जाएगा। इस करके कहंदा जी कृपा करो ऐसा उपदेश दिओ तां जो मेरा भला हो सके, मेरा अहंकार मिट सके। अनजान पने मैं देश सवै, करतार न जाने कौन कवै। कह लगा हे महापुरखो मेरा ये सारा ही देश भाव के सारी प्रजा समेत मेरे असी सारे बिल्कुल अनजान जीव हाँ। असी करतार नूं परमात्मा जी नूं अज तक जानिया नहीं। असी नहीं जानिया परमात्मा जी किस तरह दे ने ते रहिंदे कित्थे ने, सानू इस गल दी बिल्कुल सोझी नहीं सी। बरखा मगवा जबते जब ही बहु होए पक्के कृस सो सब ही। कहंदे जिस वेले बरखा की जरूरत हुंदी सी असी इंद्र देवते दे मंत्रां दा जाप करदे सी ते इंद्र देवते दे मंत्रां दा जाप करन दे नाल बरखा हो जांदी सी ते साडी फसल पक जांदी सी। इस रीत परम परदेस विखै तुम आन हटावन कीन लखै। कहने लगे जी ये साडी परंपरा बहुत देर तो पुरातन समय तो चली आ रही सी। जदों भी बरखा की लोड़ होनी मैं मंत्रां दा जाप करना, इंद्र की आराधना करनी ते इंद्र की आराधना करदे ही बरखा आ जानी। पर जदों तुसीं इस देश विच आए हो तो तुसीं कृपा करके ये रीत हटा दी है। गुरु प्यारिओ ये जिहड़े इंद्र की पूजा है अज भी जदों पंजाब दे विच हुण तां ये बहुत घट गया, पर हुण दे समय विच भी जिस वेले सौण भादो दे महीने आउंदे ने ते पिंडां विच जग कीते जांदे। कहा जाता है जी इंद्र देवते नूं खुश करन वास्ते, बरखा की मंग वास्ते ये जग कीता जा रहा है ते जे असीं जग करांगे तो बरखा पै जाएगी। बहुत सारे वहम भरम प्रचलित अज दे समय विच भी रहे ने, जिथे किते वो एक छोटी जी गुड्डी बना के गुड्डी नूं भी फूकिया जाता रहा, जे गुड्डी फूकांगे तो ये मीह पै जाएगा। गुड्डी फूकनी तो मिठियां रोटियां बना के वंडियां जानियां। इस तरह के जिहड़ियां वहम भरम ने अज तक भी चलते रहे ने। पर गुरु साहब जी ने कृपा की उस समय तो ही लैके ते अज भी गुरु की बाणी उन्हां वहमां भरमां ते पखंडां विचों सानूं मुक्त कर रही है। सतगुरु ने जदों ये बचन कह रहे हैं, गुरु साहब नाल बचन विलास कर रहे हैं, कहंदा जी ये रीत साडे कोल कईयां चिरां तो चली आ रही सी कि जदों भी सानूं वरखा की लोड़ होनी असीं इंद्र देवते की आराधना करदे सां, क्योंकि इंद्र नूं वरखा दा देवता मनदे ने ते उहदी आराधना करन दे नाल फसल साडी हो जांदी सी, मीह पै जांदा सी। अब सो विद देहो बताए हमें मिल सो करही अनुसार सो मैं। पर राजा कहंदा जी जिहड़ी ये रीत चल रही सी उस रीत के अनुसार मंत्रां दा जाप कीतिआं हुण मीह नहीं सी पै रिहा, तुसीं आके नवीं रीत चला दित्ती है, पुरानी रीत मिटा दित्ती है। कृपा करो अगे वास्ते असीं की करना है, किवें दी रीति धारण करनी है, वो सानूं दसना करो।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਲੋਕ ਸਵੈ, ਪਰ ਲੋਕੈ ਲੋਕੈ ਹੋਹੇ ਅਵੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਲਖ ਕੈ ਮਹਿਮਾ ਗਰਵੇ ਤੁਮਰੇ, ਮਤ ਹੋਏ ਰਹੀ ਦਿੜਤਾ ਹਮਰੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਦਾ ਪਰਵਾਕ ਸੁਣੇ ਜਬ ਹੀ, ਪਦ ਪਾਹੁਲ ਦੇਤ ਭਏ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਰਦਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਭਜੀਏ ਹਰ ਕੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਉਰ ਕੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਾਮ ਨਿਸਾ, ਮਿਲ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਰਸਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਭਲੇ ਕਰੀਏ, ਈਰਖਾ ਪਰਖਾ ਛਰ ਕੋ ਹਰੀਏ। ਸਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਛਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਛਿਮਾ ਧਰਨੀ, ਹਰ ਲੋਲ ਪਤਾ ਕਰੁਣਾ ਹਰਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਛਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਛਤ ਹੇਰ ਸੁਦਾ ਸਰ ਤੇ ਅਸਨਾ, ਨਗਨ ਨਰਸੋ ਦੀਜੀਏ ਬਸਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਦਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਤਨ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਨਿਰਸੰਸ ਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋ ਨਾਮ ਸਵੈ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਤਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਭਾਈ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਰਚੀ ਤਤਕਾਲ ਤਹਾਂ, ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਬੈਸ ਜਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਣ ਖਾਨ ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਰਤਾਰ ਭਜੇ ਸਭ ਦੇਸ ਤਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੇਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਏ ਦੇਸ, ਇਸੇ ਨਰਕੀਨ ਉਧਾਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਆਵਤ ਹੈ, ਪਗ ਬੰਧਨ ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਹਰੇਕ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਗਿਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਗ ਭਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੈ, ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਹੁ ਭਾਉ ਤਰੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਹਕ ਪੂਰਬ ਸਿੱਖ ਜੋ, ਬੋਲਿਓ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ, ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕਛ ਪਤਾ ਮੁਝ, ਦਰਸਾਵੋ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ।
ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਛੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਤੇ ਕੇ ਬਚ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਕਹੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਹੋ ਖੇਤ ਮੈਂ ਬੂਟੋ ਪਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਭਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਬੀਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਰਜ ਜਿਹ ਕੋ ਰੂਪ ਲਖੀਅਤ, ਸਕੇ ਕੋ ਨਾ ਚੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਅਸੁਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਕੇ, ਉਦਰ ਜਿਨ ਇਹ ਕੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਣਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਾਨ ਸੁਣ ਮਤਵਾਨ ਮਾਨਵ, ਖੇਤ ਮੈਂ ਤਬ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਗੋਧੂਮ ਬੂਟ ਉਖਾਰ ਦੇਖਿਓ, ਰਹਿਓ ਉਰ ਵਿਸਮਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਗਾਰ ਅਗਨੇ ਅਰਣ ਦੀਸੈ, ਤੇਜ ਨੈ ਸਹਿਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹੀਰਨ ਹੇਤ ਦੌਰੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਮਨ ਚਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਅਚਰਜ ਮਾਨੈ, ਅਗਨ ਪਰ ਪਿਕ ਖੇਤ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਭਤ ਜਰਹੇ ਦਵਾਰ ਦਰੁਤ, ਸਭ ਹਰੀ ਪੀ ਕੇ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਉਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤ ਬਲ ਸਟੈ, ਕੀਨ ਅਚਰਜ ਬਾਤ।
ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਜ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਅਗਨ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰਿਧਤ ਹਰੇ ਬਹੁ ਜਿਹੇ ਪਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਬਹੁਰ ਲਖਾਏ ਕੁਦਰਤ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭ ਲਏ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਪਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰਾ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬ ਕੀਨ ਦੇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਰੋ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤ ਗਾਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਦੇਸ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਰੀਤ ਚਲੇ ਪੁਨ ਪਨੀਤ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ। ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਕਹਿਤ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਤ ਉਰ ਧਰੀ ਸਰਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਰ ਪਾਰ ਮਦਾ ਅਪਵਰਗ ਸੁਮਰਗ ਧਰਮ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੇ ਪਤ ਤੇ ਅਨੇਕ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਤਤ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੈਰ ਛੋਨੀ ਨਾਗ ਸਦਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਜੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਪਤਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ ਮਨਾਫਕ ਨਾਮ ਪੂਰਬ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਾਫਕ ਸੀ। ਮਨਾਫਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨ ਦੇਸ ਸਵਾਲਿਓ ਰਾਖਿਓ, ਕਰ ਰੀਤ ਰੁਚਰ ਨਵੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਫਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਾਲਿਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਤਿਨ, ਪਰ ਚਲਨ ਮਨਸਾ ਕੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਵ ਸੇਤ ਕੀਰਨ ਧਰਨ ਧਰਨੇ, ਜਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਪੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
पर जदों कुछ दिन गुरु साहब जी इस इलाके विच रहे, संगतां नूं उस मालिक की कुदरत तो खेड़ तो जाणू करवाया। हुण सारे लोग ही मालिक दीयां सिफतां गा रहे ने, बंदगी विच जुड़ गए ते सारियां दा भला होना शुरू हो गया है। कर भूप परजा पर खुसे गुर अने आने अस्थान। इत्थों ते राजे ते प्रजा नूं बेअंत आनंदित करके मालिक जी की बंदगी विच जोड़ के सतगुरु जी ने इत्थों वदायगी लई है, होर स्थान वाल चल पे ने। पश्चात नर झूरत हृदय तब रहे हामे अनजान। बाद विच भी लोग आपस विच बैठ के बड़ा इस गल ते पछतावा करते ने कि आपां परमात्मा जी नूं किन्ना समां भुलाई भी रखिआ। राजे की मानता करते रहे, राजे नूं ही रब मनते रहे, ते ऐसे प्यारे परमात्मा जी तो असीं इन्ना समां दूर ही रहिंदे रहे। जे गुरु साहब ना आउंदे ते असीं इस तरह ही रह जाना सी। तब सेव तिन की त्रिपतात भे न पाए दर्श्य मोल। कहंदे ये भी साडा भला होया कि सतगुरां दी सेवा ते सतगुरां दे बचन सुनन दा सुभाग सानूं मिलिआ। उन्हां दे अमोलक दर्शन सानूं प्राप्त हो गए। भज सरन गुर संतोख सिंह नित पाए आनंद अडोल। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, हे मना तू भी ऐसे गुरु की शरण पै, ऐसे गुरु के बचन मन के गुरु के बचनों को अपने जीवन में वसा, तां जो एक रस आनंद की प्राप्ति हो सके। चौपई अनदेस सतगुरु सिधारे संत मंदवत जाहे उधारे। इन्हां लोकां कोलों वदायगी लैके जिस नगर का नाम सतगुरां ने सवालिओ रख दिता है, ये सवालिओ नगर तो सतगुरु जी हुण होर इलाके विच जा पहुंचे ने जिथे सतगुरां ने माड़ी मत वालियां दा भला करना कीता है। मैं पुन दुतिया संग मरदाना अनसारियन करे पियाना। एक तो भाई मरदाना जी नाल ने गुरु साहब जी दे, ते दूसरा भाई वाला जी कहते मैं गुरु साहब जी दे नाल हाँ। असीं सतगुरु जी की आग्ञा का पालन कर रहे हैं। जिधर भी गुरु साहब जी हुक्म करते हैं असीं उस पासे नूं प्रेम सह चलना करते हैं। मार्ग चलत ग्राम एक हेरा तह तरके तरकीन मसेरा। रस्ते विच चलदियां चलदियां एक पिंड दिखाई देता है, एक नगर दिखिया है। तह तरके तरकीन बसेरा। तर कहते ने बृछ नूं, रुख नूं। गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक रुख के हेठां अपना बसेरा कर लिया। संत जान तह के न रियाए हृदय पाओ तर शीस चुकाए। उन्हां समयां विच क्योंकि लोग भले दिलों वाले सन, आए गए का सत्कार करने वाले सन, ते जदों लोगों ने वेख्या कि कोई संत महापुरख कोई रब दा प्यारा नगर तो बाहर एक रुख हेठां आके बैठिया है, तो संत जाणदियां होया साधु जाणदियां होया पिंड दे लोग दर्शनां वास्ते आए ने, ते बड़ा प्रेम धर्म करदियां होया सतगुरु जी के चरनां ते नमस्कारां कर रहे ने। आने आन दीनो हित असना बिने जुगत बानी पन रसना। हुण लोकां दे मनां विच क्योंकि प्रेम है, कोई ना कोई भोजन लैके आया, कोई अन्न लैके आया, कोई वस्त्र लैके आया, जरूरत दीयां जिहड़ियां चीज़ां सन ओह लिया के गुरु साहब के चरनां च रख दित्तियां, ते बड़े बेनती भरपूर मिठे बचन कहे। तिन की बिन श्रोण धर पुरे नैन को करना तिन पूरे। सतगुरां ने उन्हां दी बेनती नूं बड़े प्रेम नाल सुनिया, ते सतगुरां ने वेख्या इन्हां लोकां दे हिरदे बड़े निर्मल हन, बड़े प्रेम वाले हन। दोहरा कित कदिवस कीनो सिवर करण नरन कल्याण। राज रिखी सिखियन सुखद जिह दर्शन अगहान।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਰਿਖੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਵਤਾ ਹਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਾਸੁਰ ਕਿਤ ਕਬਦੀ ਤੇ ਜਵਹੀ ਸੇਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਉ ਅਰ ਸਭੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਮਨਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਕੀਨ ਤਿਆਰੀ ਨਿਜ ਨਕੇਤ ਕੀ ਸੌਚ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਤਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੀਰ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਭਣੇ ਬਚਨ ਸੋਭੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਸਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸੌਜ ਤੁਮ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਗ ਗਮਣੇ ਕਹਿ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਰ ਸਦਨ ਉਜਾਰਾ ਚੱਲੇ ਅਣਤ ਜੁਤ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਦੋ ਭਇਓ ਪੈ ਭੂਪਤ ਕਾ ਕੋ ਤੁਮੈ ਵਿਘਨ ਕੋ ਕਹੀਐ ਜਾ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਮਾਨਵ ਜੁਗ ਕਰ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਵਿਰਥਾ ਭਾਗਤ ਭਏ ਅਗਰਜ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮੇ ਓਮੇ ਭਗਵਤ ਸੁਆਮੀ ਓਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੁਮ ਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਏ ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਾ ਅਵੰਦਰ ਤਪਾ ਜਾਣਾ